ഒരു രാജ്യം ഒറ്റ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബിൽ ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. നിയമമന്ത്രി അർജുൻ റാം മെഹ്വാളാണ് ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. ലോക്സഭയിലേക്കും എല്ലാ നിയമസഭകളിലേക്കും ഒരേ സമയം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള 2 ബില്ലുകളാണ് സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. With your permission, I beg to move for leave to introduce the Constitution 129th Amendment Bill 2024 further to amend the Constitution of India. ये आइटम नंबर 18 में है और आइटम नंबर 19 में जैसे आपने कहा ऑनरेबल स्पीकर सर, with your permission I wish to move for leave to introduce the Union Territories Laws Amendment Bill 2024 further to amend the Government of Union Territories Act 1963, the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991 and the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019. ये मैं आपकी अनुमति से आपसे लीव मांग रहा हूँ. Thank you, sir. ബില്ലിനെ എതിർത്ത് പ്രതിപക്ഷം രംഗത്തെത്തി. ഫെഡറലിസത്തെ തകർക്കുന്നതാണ് ബില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു. Been moved by the Honorable Minister of Law and Justice, absolutely assault the basic structure of the Constitution and are beyond the legislative competence of this House under our constitutional scheme, that the tenures of the state legislatures can be made subject to the tenure of the national legislature. That is completely an antithesis of the constitutional scheme. India is a union of states. Article 1 of the Constitution states that India is a union of states and not vice versa. And so therefore, this excessive centralism, which is sought to be brought into existence by this bill, absolutely militates against the constitutional scheme in its essence, in its entirety, and in its very object. ബില്ലുകൾ സംയുക്ത പാർലമെന്ററി സമിതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വിടാനാണ് സാധ്യത. ഇപ്പോൾ ലോക്സഭയിൽ കേന്ദ്ര നിയമമന്ത്രി സംസാരിക്കുകയാണ്. തത്സമയ ദൃശ്യം. फिर अध्यक्ष जी, मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, आपने केवड़िया में पीठासीन अधिकारियों की बैठक बुलाई थी, याद है ना आपको? प्रधानमंत्री जी ने केवड़िया गुजरात में 26 नवंबर 2020 को 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन सत्र में भी संबोधन के दौरान एक चुनाव कराने की बात रखी. आपने इसको डिस्कस किया. सारे स्टेट के जो प्रेसिडिंग ऑफिसर थे वो इससे सहमत थे और आप भी सहमत थे. और ये स्वीडन में भी, जर्मनी में भी, बेल्जियम में कई जगह चल भी रहा है. मैं अब जेपीसी पे आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक बात तो कहना चाहूंगा सर. ये 41 साल से मामला पेंडिंग था. हमारा जो नेता है नरेंद्र मोदी जी, उसके बारे में एक बात तो कहना चाहूंगा कि जो 41 साल से मामला पेंडिंग था, किसी ने ध्यान नहीं दिया और नरेंद्र मोदी जी ने ध्यान दिया. क्या कहा? जो निर्णय लेता है सदा, जो निर्णय लेता है सदा, देश हित की खातिर जग में साहस से करता दूर सदा, जो भी बात आदि मग. ബൽറാം നെടുങ്ങാടി വിവരങ്ങൾ നൽകും ഡൽഹിയിൽ നിന്ന്. ബൽറാം, സംയുക്ത പാർലമെന്ററി സമിതിയുടെ പരിഗണനയിലേക്ക് ബില്ല് വിടുകയാണ് എന്ന് ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പിക്കാം. എന്താണ് മറ്റു വിവരങ്ങൾ? കൂടുതൽ പിന്തുണ ഉറപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കഴിയുന്നുണ്ടോ? എങ്ങനെ പാസ്സാക്കിയെടുക്കുമെന്നതിൽ BJPക്ക് എന്താണ് അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം, അല്ലെ NDAയുടെ ആത്മവിശ്വാസം എന്താണ്? വിജയകുമാർ, ബില്ല് JPCക്ക് പോകുമെന്ന് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര നിയമമന്ത്രി അർജുൻ റാം മെഗ്വാൾ ഈ പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുകയാണ്. അല്പസമയം മുമ്പ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ തന്നെയാണ് ബില്ല് JPCക്ക് വിടാൻ അംഗങ്ങൾ അടക്കം, അതായത് പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളിൽ നിന്നും ആദ്യം JPCക്ക് വിടാമെന്ന നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. DMK നേതാവ് TR ബാലുവാണ്. ബാലുവിൻ്റെ വാക്കുകളെ തന്നെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് JPCക്ക് വിടാമെന്ന നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയും ഇത് മന്ത്രിസഭയിൽ എത്തിയ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഈ ബില്ല് JPCക്ക് വിടാം എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നതായും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി സഭയെ അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് കേന്ദ്ര നിയമമന്ത്രി അർജുൻ റാം മെഗ്വാൾ ഈ വിഷയത്തിൽ JPCക്ക് വിടാനുള്ള തീരുമാനം എടുക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ അർജുൻ റാം മെഗ്വാൾ സംസാരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഈ ബില്ല് JPCക്ക് വിടാൻ തയ്യാറാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ച ഉടൻ തന്നെ ആദ്യം സംസാരിച്ചത് പ്രതിപക്ഷത്തു നിന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മനീഷ് തിവാരിയാണ്. അദ്ദേഹം ബില്ല് അവതരണത്തിന് തന്നെ എതിർക്കുകയും ഇത് ഫെഡറൽ വ്യവസ്ഥയെയും ഒപ്പം തന്നെ ഭരണഘടനയെയും കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബില്ല് അവതരണത്തെ തന്നെ എതിർക്കുന്നു എന്നും
റൂൾ 72 അനുസരിച്ചുള്ള ഹ്രസ്വ ചർച്ച വേണം എന്നും ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. ആ ഹ്രസ്വ ചർച്ചയാണ് ഇപ്പോൾ സഭയിൽ നടന്നത്. അതിൽ കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾ, സംസാരിച്ച അംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഈ ബില്ലിനെ എതിർത്തു. ഗൗരവ് ഗൊഗോയാണ് മനീഷ് തിവാരിയെ കൂടാതെ സംസാരിച്ചത്. അദ്ദേഹവും ബില്ലവതരണത്തെ എതിർത്തു. NCP എതിർത്തു, DMK എതിർത്തു. ഒപ്പം തന്നെ ശിവസേന ഉദ്ധവ് വിഭാഗവും ബില്ലവതരണത്തെ എതിർത്തു. അസദുദ്ദീൻ ഒവൈസി ബില്ലവതരണത്തെ എതിർത്തിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ഭരണപക്ഷത്തു നിന്നും സംസാരിച്ചത് TDP ആണ്. ബില്ലവതരണത്തെ അനുകൂലിച്ച് TDPയിലെ രണ്ടുപേരും, ഒപ്പം തന്നെ ശിവസേന ഷിൻഡെ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ശ്രീകാന്ത് ഷിൻഡെയുമാണ് സംസാരിച്ചത്. എന്നാൽ ബില്ലിനെ അനുകൂലിച്ച് സംസാരിക്കുന്നവർ റൂൾ 72 അനുസരിച്ച് അനുകൂലിച്ച് സംസാരിക്കരുത് എന്ന് പ്രതിപക്ഷം വാദമുയർത്തിയെങ്കിലും അമിത്ഷാ തന്നെ ഇടപെട്ട് അത്തരത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. JPCക്ക് ബില്ല് പോകുമെന്ന് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പായിരിക്കുകയാണ്. JPCക്ക് പോയ ശേഷം വിശദമായ ചർച്ചകൾ പിന്നീട് സഭയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തും എന്ന് അമിത്ഷാ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സർക്കാരും ഇത് ദീർഘകാല ലക്ഷ്യം വെച്ച് തന്നെയാണ് ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം പാസ്സാക്കാൻ 3/2 ഭൂരിപക്ഷം ആവശ്യമാണ്. വിജയകുമാർ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിലേക്ക് പ്രതിപക്ഷത്തു നിന്നുള്ള പാർട്ടികളെ കൂടി തങ്ങളോടൊപ്പം നിർത്താനുള്ള ശ്രമം സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രതിപക്ഷത്ത് നിലവിലുള്ള TMC അടക്കമുള്ള പാർട്ടികളെ, DMK തുടങ്ങിയ വലിയ പാർട്ടികളെ ഒപ്പം നിർത്താനുള്ള നീക്കമാണ് നടക്കുന്നത്. ബംഗാളിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസുമായുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നു. ഗവർണർ അടുത്തിടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. കൂടാതെ ഇപ്പോൾ കടുത്ത ആക്രമണങ്ങൾ പരസ്പരം ഉന്നയിക്കുന്നില്ല ബംഗാൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരുകൾ. ഒപ്പം തന്നെ ഇന്ന് സഭയിൽ പോലും സംസാരിച്ചത് TR ബാലുവിനെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി എന്നുള്ളതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഇത്തരത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെ കൂടി സമവായത്തിലെത്തിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ നിർത്തി ഈ ബില്ല് പാസാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നത്. അതിന് തന്നെ JPCക്ക് വിടാൻ തയ്യാറായി തന്നെയാണ് ഈ ബില്ല് ലോക്സഭയിൽ സർക്കാർ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും. വിജയകുമാർ. ശരി ബൽറാം, ഏതായാലും അത് സംയുക്ത പാർലമെന്ററി സമിതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് ആ ബില്ല് പോകുമെന്ന് ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പാണ്. അമിത്ഷാ തന്നെ അത് സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്താണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഒരു പ്ലാൻ ബി ഈ ബില്ല് പാസ്സാക്കിയെടുക്കാൻ എന്നതാണ് അറിയേണ്ടത്. YSR കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അവർക്ക് നാമമാത്രമായ അംഗങ്ങളെ ലോക്സഭയിലും ഉള്ളൂ. രാജ്യസഭയിൽ കുറച്ച് അംഗങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ ലോക്സഭയിൽ അത് കടന്നുകൂടാൻ പര്യാപ്തമല്ല. മറ്റു പാർട്ടികളുടെ പിന്തുണ എവിടെ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുമെന്നതൊക്കെയാണ് ഇനി അറിയേണ്ടത്. ഒരുപക്ഷേ സംയുക്ത പാർലമെന്ററി സമിതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് ശേഷം ബില്ല് തിരികെ സഭയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴായിരിക്കും അക്കാര്യത്തിലൊക്കെ കുറെ കൂടി വ്യക്തത ഉണ്ടാവുക. വിവരങ്ങളാണ് ബൽറാം നൽകിയത്.